तो सीता बैठ सोच रत अही। सीताजी अशोक वाटिका में आशोपालवना झाड़ नीचे बैठा बैठा रामजीना चिंतन में सोच में मग्न छे। मैं देखूं तुम नाई हूँ जोई सकूं छू, कारण के गृद्धनी दृष्टि बहु लांबी होय। अंगद पूछे छे हमारे जबू होय तो जो नांगई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर। कहई रीछ पति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हे महावीर बजरंग बली तुम क्यों न प्रकट हो जाते हो। जामवंत जी उसकेरे छे राम कार्य माटे तमारो अवतार बजरंग बली अपने बल को याद करो जब तुमने जन्म के साथ सूर्य भगवान को सेव समझ करके और भोजन। हनुमान जी महाराज हमारा कलोलना खूब प्रख्यात कलाकार एवा घनश्याम भाई गढ़वी कहे एनी भाषा में कहे ए भाषा तो मारी पास न हो पण घनश्याम भाई गढ़वी कहे कि 10,000 हाथी में जे बड़ होए ये एक दिव्य हाथी में बड़ होए। 10,000 दिव्य हाथी में जे बल होए ए बल एक इंद्रना एरावत हाथी में होए अने 10,000 एरावत हाथी में बल होए एटला बल एक इंद्र में होए अने 10,000 इंद्र में जे बल होए ते हनुमान जी महाराज नी टचड़ी आंगड़ी ना नख में होए। एवा श्री हनुमान जी महाराज जागो हनुमान जी महाराज तमे तमारा स्वरूप नु अनुसंधान करो। हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा खूब विशाल काय सोनाना पहाड़ देवा शरीर धारण करीने कहे छे हे जामवंत तमे मने आज्ञा करो मारे शू करवू जोईए। तमे कहता हो तो आखी त्रिकूट पर्वत उपारी मिलाव ने लंका आखी लंका नगरी दरिया में पधराई दो। तमे कहता हो तो रावण वगैरह मंदोदरी वगैरह बधा ने लाऊ ने राम जी ना सेवा में मूकी दो। जामवंत जी कहे छे शांत शांत। सुंदरकांड में प्रवेश। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कर लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख मूल फल खाई। जब लगी आवा सीतल देखी होई काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सवन का माता कले हरस सिंधु तीर सुंदर सुंदर कौतुक कोटि चढ़े उठाऊ। बार बार रघुवीर सवारी करते पवन तनय बल भारी। यही गिरि चरण देई हनुमान चलो सदा पाताल पुरंदा। जामवंत नी बात इतना करहूं तात तुम जाई। तात हनुमान आटलू ज करो। सीताजी ने जोईने पाछा आओ पछी रामजी ने जे करवू हसे करशे। जामवंतनी बात सांभळीने हनुमानजी शांत थई गया। बधाने प्रणाम कर्या। हूँ जाऊँ छू तमे लोको धैर्य धारण करीने कंदमूल फल खाईने रहेजो। कार्य थसे मने सकन सारा थाय। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करवा जाए। सुरसा सिंहिका अने लंकिनी त्रण ऊपर विजय प्राप्त करे छे। सुरसा साथे हनुमानजी नी हरीफाई थई। सुरसा कहे खाई जाओ
હનુમાનજી કહે રામ કાજ કરીને આવું પછી ખાજે, કે ના અત્યારે જ ખાઈ જાઉં, તો ખાઈ લે. યોજન 1 યોજનનો મોઢું પહોરું કરે છે. હનુમાનજી ડબલ થયા. પેલી 4 થાય તો હનુમાનજી 8 થાય, પેલી 8 થાય તો હનુમાનજી 16 થાય, પેલી 16 થાય તો હનુમાનજી 32 થાય, પેલી 50 થાય તો હનુમાનજી 100 થાય, પછી પેલી 100 યોજન મોઢું વધારે છે. હનુમાનજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આવી રીતે લડતો રહીશ તો પાર નહીં આવે. હનુમાનજી મહારાજ અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા અસ્વરદીન. હનુમાનજી મહારાજ પાસે અષ્ટ સિદ્ધિ છે, નવનિધિ છે. એ અષ્ટ સિદ્ધિમાં એક સિદ્ધિ છે લઘિમા. લઘિમા એટલે નાનું થઈ જવું. હનુમાનજી મહારાજ નાનો સ્વરૂપ ધારણ કરી અને સુરસાના મુખમાં પ્રવેશ કરીને બહાર આવી ગયા. કારણ કે 100 યોજન એટલે 400 ગાઉં એટલે 1200 કિલોમીટર પોરું. અહીંયાથી અને આપણે અમદાવાદ પહોંચીએ ને એટલું, આમ નહીં પણ આમ એક નીચે છે તો એક 1200 કિલોમીટર ઉપર. હવે 1200 કિલોમીટર આપણે ટ્રેનમાં જઈશું સુપરફાસ્ટમાં તો એ 26 કલાકમાં પહોંચીશું. હવે હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરવા લાગ્યા આ મોઢાનો ઉપરનો ભાગ નીચે આવતા આવતા 10-20 કલાક તો થશે ને. તો હનુમાનજી મહારાજે નાનો રૂપ લઈને અંદર ઘૂસી ગયા અને બહાર આવીને પગે લાગ્યો. માં મને ખાઈ લીધી કહેવાય ને. રામ કાજ સબ કરી હોं तुम बल बुद्धि निधान आशीष देई सो गई हरस चले हनुमान. હનુમાનજી ને સુરસા આશીર્વાદ આપે છે, જાઓ દેવતાઓએ મને તારી પરીક્ષા કરવા માટે મોકલ્યો તો જાઓ દીકરા આનંદ કરો, રામ કાર્યમાં તમે સફળ થશો. સિંહિકાને મારીને લંકનીને પરાસ્ત કરીને અને હનુમાનજી મહારાજ વિભીષણ સાથે મિત્રતા કરી ભાઈ ભાઈનો સંબંધ બનાવ્યો. તબ હનુમંત કહા સુનું ભ્રાતા. મોટા ભાઈ બનાવે છે અને ભાઈ બનાયા. પછી વિભીષણને યુક્તિ બતાવી. હનુમાનજી મહારાજ અશોક વાટિકામાં ગયા, સીતા માતાના દર્શન કર્યા, સીતા માતાને રામજીની બેટી નિશાની આપી. સીતાજીને ભરોસો થયો અને આશીર્વાદ આપ્યા, જાઓ દીકરા. અરે અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા અસવર દીન જાનકી માતા. अजर अमर गुण निज सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु वस सुनिताना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर प्रेम मगन निर्भर प्रेम मगन हनुमानजी महाराज ने आशीर्वाद आप्या. अजर अमर थाओ अष्ट सिद्धि नवनिधि તમને પ્રાપ્ત થાય અને રઘુનાથજી સદા તમારા ઉપર કૃપા કરે. માં એક વાત કહું, આશીર્વાદ તો તે આપ્યા પણ આ બગીચામાં અશોક વાટિકામાં સુંદર સુંદર ફલ ફ્રૂટ છે, સુંદર સુંદર ફલ ફ્રૂટ છે. અને અમે વાંદરાની જાતિ ન જોઈએ ને તો ભૂખ નહીં લાગે અને જોઈએ ને તો બહુ ભૂખ લાગે, ખાધા વગર રહેવાય નહીં. સીતાજી કહે છે દીકરા બહુ મોટા મોટા રાક્ષસો રખેવાળી કરે છે અને તું કેવી રીતે પાર પામીશ? માં जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा ओ कैसे दुख पाए, उठे सवेरे याद ले तेरी रैन भई सो जाए, ओ कैसे दुख पाए. તારી કૃપા જેના ઉપર હોય એને આ રાક્ષસો શું કરી લેવાના? દીકરા તારામાં કઈ તાકાત જેવું તો લાગતું નથી. તારા જેવા જેવા વાંદરાઓ તો આ નાસ્તો કરી જશે. માં હું દેખાઉં છું એવું નહીં. મને ભગવાને કહ્યું હતું કે ચિત્ર લિખિત કપી દેખ ડેરાતી. ભીંત ઉપર દીવાર ઉપર વાંદરાનો ફોટો જોઈ જાય તો એ સીતા માતાને ડર લાગે, હનુમાન નાનો બનીને જજે. હે તો તારું સ્વરૂપ અલગ છે? હા બા તો જરા બતાય ના. અરે કનક ભૂધરાકાર શરીરા સમર્થ ભયંકર અતુલ વીરા સીતા મન ભરોસ તબ ભયઉ કુંડ ગુરુ પવન. હનુમાનજીના વિરાટ સ્વરૂપ જોઈને માતાજી ડરી ગયા. દીકરો ઓ દીકરા હતો એવો ને એવો થઈ જા. હનુમાનજી નાના બની ગયા. હવે ફલ ફૂલ ખાવા જાવ? હા જા. चले नाई सिर पैठ उबागा
फल खाए शिखर तोड़े लाला। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। हनुमान जी महाराज फल फ्रूट खावा गया, माताजी ना पाड़ी छे कि नीचे पड़ेला हो ये खाजो, पण झाड़ तोड़ता नहीं, फल तोड़ता नहीं, तूटेला पाकेला नीचे हो ये ज खाजो। हनुमान जी कहे कई वातो रही माताजी, तमे कीधुं छे એટલે નીચે પડેલા જ ખાઈશ, તોડીને નહીં ખાવ। હનુમાનજી મહારાજ ફલ ફ્રૂટ ખાવા લાગ્યા, રાક્ષસો તો પી પીને હુઈ ગયા હતા। પી જાય ને એને ઊંઘ બહુ આવે। ઉનાળાની અંદર રોડ ઉપર મારા બેટા હુઈ જાય, બોલો, ગટરની અંદર માથું નાખીને હુઈ જાય, એને બહુ મજા આવે। માયાબેન આપના ગામમાં એક ભગાભાઈ કરીને હતા, તમે ખવડાવો છો ને? હા લ્યો, આ માયાબેન એટલી બધી સેવા કરે છે। કેટલા વર્ષથી ખવડાવો છો? કેટલા? 3 વર્ષથી મફતમાં ખવડાવે છે। આ માયાબેન માટે એક તાળી વગાડો, કેટલી સેવા કરે। હવે પીવાનું ચાલુ છે કે બંધ? બંધ કરી દીધું? प्यारे आ बधा पीने हुई गया। हनुमान जी कहे कि आ बधा फरज भूली गया छे अने नीचेना फल फ्रूट पती गया, हवे शुं करवुं? हनुमान जी के माताजीए ना पाड़ी छे फल तोड़वुं नहीं, पण झाड़ने हलाववुं नहीं एवुं तो कीधुं नहीं। એટલે હનુમાનજી મહારાજ ઝાડ પકડીને હલાવવા લાગ્યા, પછી પાકા પાકા પડે ખાવા લાગ્યા, ને કાચા કાચા પડે એ લઈને રાક્ષસોને મારવા લાગ્યા। રાક્ષસો જાગ્યા, હે कौन कौन मारो मारो। हनुमान जी कहे पधारो पधारो। कछु मारे सी कछु मर देसी, કેટલાય ને મારી નાખ્યા। કछु મારે સી, થોરાને મારી નાખ્યા, પછી મરદસી। મારવામાં અને મર્દન કરવામાં ફરક છે। થોરાને મારી નાખ્યા અને થોરાને મર્દી કાઢ્યા। એટલે એક રાક્ષસને ઉઠાવે એક હાથમાં, ડાબા હાથમાં, અને બીજાને ઉપાડે જમણા હાથથી, અને એક બીજા ઉપર ઘસી ઘસીને ખલાસ કરી નાખે। રાક્ષસો ભાગવા લાગ્યા। હનુમાનજી મહારાજે પૂંછડી લંબાવી, આ તો યોગ માયા, અને પૂંછડી લંબાવીને કોટ બાંધી દીધા। હવે મારા બેટાઓ જાય ક્યાં? બધા કહેવા લાગ્યા હનુમાનજી અમારો કઈ વાંક નથી, અમને છોડી દો। હનુમાનજી કહે રામધૂન કરો, સીતારામ 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 જય સીતારામ, બધા રામધૂન કરવા લાગ્યા। હનુમાનજી મહારાજ પણ આંખો બંધ કરીને રામધૂન કરવા લાગ્યા। એટલામાં અમુક રાક્ષસો બરોડો ટપી ટપીને ભાગી ગયા રાવણના દરબારમાં। મહારાજ બહુ ભારે પડે છે, શું થયું? એક વાંદરો આવીને આખી અશોક વાટિકા ખલાસ કરી નાખી। હે 14,000 લશ્કર હનુમાનજી મહારાજ બધાને સાફ કરી નાખ્યા। પછી અક્ષય કુમાર આવે, અક્ષયનો એ છે, પછી મેઘનાદ આવે છે અમર સેનાને સાથમાં લઈને। રાવણ કહે છે ગમે તેમ કરીને વાંદરા આજે પકડાવવું જોઈએ, આજે પકડાવવું જોઈએ। મેઘનાદ આવીને અને હનુમાનજી સાથે લડાઈ થઈ। હનુમાનજી મહારાજ એને રથને ઉઠાવીને અને આકાશમાં ફેંકી દે છે, અને એ રથ નીચે આવે તો હાથમાં લઈને હાથી ઉપર પછાડે છે। હાથીને 100 હાથીને મારે, કવિતા બલીમાં વર્ણન આવે, હાથીને 100 હાથીને મારે। ઘોડે સે ઘોડા કો, ઘોડા ઉપર ઘોડા રગડી કાઢે, હાથીને પકડીને હાથીથી ઘસી કાઢે। હવે બધા વિચાર કરવા લાગ્યા કે આને આગળ જવા જેવું નહીં, ચાલો આપણે પાછળથી લડાઈ કરીએ। એટલે મેઘનાદ પાછળથી જઈને પૂંછડી પકડ્યો। હનુમાનજી મહારાજ કે મારી પૂંછડીમાં તું ક્યાં ગયો? શૂરવીર હોય તો આગળ લડવું જોઈએ, પાછળ કઈ વાંધો નહીં। હવે એ તો મેઘનાદને કલ્પના હોય નહીં। હનુમાનજી મહારાજ વળીને જોયું જ નહીં, સીધા ઉડ્યા। હવે પેલો પૂંછડી પકડેલો, હનુમાનજી ઉડ્યા। હવે શું થાય?
ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે મેઘનાદ, હે શંકર ભગવાન, આ પૂંછ મારા હાથથી છૂટી ન જાય. જલ્દી જલ્દીમાં છોડી શક્યો નહીં, હવે છોડી શકતો ન હતો. પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે આ પૂંછડી નહીં તો હું ક્યાંયનો નહીં રહું, ધરતીનો નહીં, આકાશનો નહીં. જે માણસ કારણ વગર કોઈના પાછળ પડે તે ક્યાંયનો રહેતો નથી. ધ્યાન દેજો, કારણ વગર કોઈને પાછળ પડશો નહીં. ભગવાન ન્યાય કરવા વાળા બેઠા છે. મેઘનાદ સાથે માયામય લડાઈ થઈ. હનુમાનજીને એમ થયું કે લંકા નગરી જોવાનું બાકી છે. પછી હનુમાનજી બંધનમાં બંધાઈ ગયા, લંકા નગરીમાં અંદર આવ્યા. રાવણને સમજાવે છે સીતા પાછા આપી દો અને તમે રાજ શાંતિથી ભોગવો. રાવણ કહે છે કે આની પૂંછડીમાં આગ લગાવી દે, આના લીધે બધી ઉપાધિ થાય છે, પૂંછડી જ હરગાઈ દો. હનુમાનજી કહે છે આમે ઉપાધિ છે, ભલે નીકળી જાય, કાઢી નાખો. કારણ વાંદરાઓને તમે જોજો, પૂંછડી લટકાઈને ઝાડ ઉપર હોય તો કૂતરા વાવ વાવ કરવા જાય. ઘણી વખત પૂંછડી પકડીએ પાડે, ભલે નકામું છે જાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. ઘણા લોકો પૂંછડીથી કંટાળેલા છે, ઘણા લઈને આવ્યા છે અને ઘણા મૂકીને આવ્યા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. સમજી ગયા ખરા એમ? મને હવારે એક ભાઈ કહેતા હતા, હો નામ નહીં કહું, મને કહે બાપુ એને લઈને આવ્યો છું ને તે મજા જ નહીં આવતી. મેં કેમ, શું થયું? હવાર પર કહે કે ફરવા લઈ જાઓ ને ક્યાંક. હવાર પર કહે ફરવા ક્યાંક લઈ જાઓ, મારે કથામાં રસ. જય રઘુનંદન જય સિયારામ, दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख जय रघुनंदन जय सिया राम, जो घरवाली अनुकूल न મળે તો હું તમને કહું 3 પ્રકારના દુઃખ છે. એક દુઃખ છે એક દિવસનું, એક દુઃખ છે 12 મહિનાનું અને એક દુઃખ છે લાઈફ ટાઈમનું. હવે તમારામાંથી કોઈ કહી શકે આ 3 પ્રકારનું દુઃખ કઈ? એક દિવસનો દુઃખ, જે દિવસે સવારે ચા હારી ન મળે એ આખો દિવસ બેકાર જાય. બોલો શેઠજી કી જય. 5:30 વાગે. બીજા નંબરનું દુઃખ છે 12 મહિનાનું. જો ખેતરમાં હારું ન પાકે તો 12 મહિના સુધી હારું ભરાય. અને એક છે 12 મહિનાનું, અરે લાઈફ ટાઈમનું. જો સ્ત્રીને પુરુષ અને પુરુષને ઘરવાલી જો અનુકૂળ ન મળે જેને લાગુ પડે દાંત કાઢજો. હવે કોઈ નહીં હશે એટલા માટે મેં કીધું, કારણ કે ઘરે ઘરે તમને એક દાખલો આપું, અમારા નવીનભાઈ પંડ્યાને બહુ ગમે એટલે એક દાખલો આપું. ઘરવાલી અનુકૂળ ન હોય તો કેવી દશા થાય. એક ભાઈની ઘરવાલી બહુ કર્કશ, મહેમાન મળે તો એને કેટલી ઉપર જ ચા પીવરાઈ દે, ઘર લઈને જવાય એવું હતું નહીં. ઘરે લઈ જાય તો પેલી છાલ છોલી કાઢે. મહેમાન આવે તો પહેલાથી ધમ પછાડા શરૂ કરી દે. પણ બન્યું એવું 15-20 વર્ષ પછી એનો એક ભાઈબંધ હતો, તે અમેરિકા જઈને પાછો આવ્યો. 15-20 વર્ષે. શું ચાલે, તું કેમ દાંત કાઢે છે? તને ક્યાં બાયરી છે કે દાંત કાઢે છે? 15-20 વર્ષ પછી એક ભાઈબંધ આવ્યો. એટલે એને એમ થયું કે જૂના ભાઈબંધો બધા એના ઘેર જવા માટે આમ જાય તો ખરા ને. એટલે પોતાના પેલા ભાઈબંધના ઘેર ગયો, જેની ઘરવાલી બહુ. આ ભાઈએ કીધું કે સાંભળો,
અત્યાર સુધી તું ગમે તે રીતે રહેતી હતી, હું ચલાવી લેતો હતો, પણ આ મારો બહુ જૂનો ભાઈબંધ છે. જો આજે હકની નહીં રહે તો માર્યા વગર નહીં મેલું. એક શબ્દ નહીં બોલવાનું. હરામનું કામ જો એક શબ્દ બોલે તો કે હું શું કામ બોલું, મારે કંઈ બોલવું નહીં. મહેમાનને ચા પીવરાય, પાણી પીવરાય, હું બજારમાં જાઉં, ઘી લઈને આવું અને પૂરમપૂરી કરીને ખવડાવવું છે. આવતીકાલે તો રાજસ્થાની ઘેવર ખવડાવ્યું છે. કોને કોને ભાવે? હું ઘી લઈને આવું છું, પછી શીરો બનાવીશું, પૂરી બનાવીશું ને ભાઈબંધને ખવડાવીશું, ભેગા જમીશું. આ તો 15-20 વર્ષે મારો ભાઈબંધ મળ્યો, આજે કંઈ બોલતી નહીં, કંઈ હું કંઈ બોલું નહીં, પણ રડું તો ખરી ને. એટલે પેલો ભાઈ ગયો ઘી લેવા, સામાન લેવા, અને આ બાજુ એની ઘરવાળી રડવા બેઠી. એટલે પેલા મહેમાન આવેલા હતા ને ભાઈબંધ, એ કહે બેન અમે આયા, તમારા ઘરનું કંઈ ખાધું નહીં, તમારી જોડે કંઈ માગણી નહીં કરી, તો તમે કેમ રડો છો? કે રડું નહીં તો શું કરું, તમારા ભાઈએ બોલવાની તો ના પાડી છે, એટલે મારે બોલાય તો નહીં. કે શું બોલવું તું બોલો. કે મારે એમ કહેવું છે કે તમારા ભાઈના સ્વભાવની તમને ખબર નહીં. કેમ? કે એનો સ્વભાવ છે ને હમણાંથી મગજ ફરી ગયું છે. મહેમાન આવે, ઘરે બોલાવે, એને પાણી પીવડાવે, ચા પીવડાવે, ખાટલા પાથરે, બેહાડે, અને પછી પેલી હાવેલો ટંગેલો છે ને હાવેલો, પછી હાવેલે મારે. મહેમાન અધમુઆ થઈ જાય એટલે તમારી યાદ દશા નહીં કરે ને, એટલા માટે હું રડું છું. તમારા માટે મને લાગણી થાય એટલે રડું છું. પછી પેલો ભાઈબંધ ઉભો રહે ખરો, બે મુઠ્ઠી બારી અને દોડવા લાગ્યો. પેલો ભાઈ તો ઘી લઈને, ચોખા લઈને, દાળ લઈને, તેલ લઈને, બધું લઈને આવ્યો. અને મહેમાન ક્યાં ગયા? કે મહેમાન તો ભાગી ગયા. કહે કેમ તું કઈ બોલી? કે બોલું તો ખરી ને. કેમ બોલી? કે મારા બાપાએ આપેલી હાવેલી માગતો હતો, તે હું આપું? અરે હારી ગાડી, હાવેલા તો તને હું લઈ આપત. એક હાવેલા માટે મહેમાનને કાઢી મૂકી. પેલા ભાઈએ હાથમાં હાવેલો ઉતારીને એ ઉભા રહો, હાવેલા લેતા જાઓ. પછી પેલો ઉભો રહે ખરો, और મરણિયા થઈને ભાગ્યો. એ ઉભા રહો, હાવેલા લેતા જાઓ. બોલો, અમુકના ઘરમાં એવા હોય છે, એક દુઃખ એક દિવસનો, એક દુઃખ 12 મહિનાનો, અને એક દુઃખ લાઈફ ટાઈમનો. હનુમાનજી મહારાજ બહુ શિખામણ આપે છે રાવણને. રાવણ માનતો નથી. છેલ્લે નિર્ણય લેવાયો કે આને પૂંછડીમાં આગ લગાવીને અને પછી આને દંડિત કરો. હનુમાનજી કહે ભલે. આખા ગામમાં જેટલા કપરા હતા, લુગડા હતા, બધા કપરા લાયા. ઘીમાં ડબોડે ઘી ખલાસ થઈ ગયું, તેલમાં ડબોડે ખલાસ થઈ ગયું, કેરોસીનમાં ડબોડે બધું ખલાસ. રહાન નગર બસન ઘૃત તેલા, કશું ન બધ્યું, બધું હનુમાનજીની પૂંછડીમાં. બે ઘરેથી તેલ, ઘી અને કપરા મોકલવામાં આવ્યો નહીં. એક વિભીષણના ઘરેથી અને એક કુંભકર્ણના ઘરેથી. હનુમાનજી મહારાજ ઉપર ઉડી ગયા અને પછી પોતાના શરીરને થોડો નાનો કર્યો. નાનો કરે એટલે બંધન ઢીલા થઈ જાય. બંધન ઢીલા થાય એટલે કપરા હરગતા કપરાને બધું ઉલટ પલટ લંકા સબ જારી, કૂદ પરાપુન સિંધુ મઝારી. આખી લંકા હરગાવી દીધી.
પણ બે જણાના ઘર નથી બાળ્યા, એક વિભીષણના અને એક કુંભકર્ણના. કારણ કુંભકર્ણ સૂઈ ગયો હતો એટલે કુંભકર્ણની પત્ની શર્માએ વિનંતી કરી કે આપ તો મહાવીર છો, મારા પતિ સૂઈ ગયા છે એટલે અમારા ઉપર આક્રમણ કરો તો તમને પાપ લાગશે. હનુમાનજી કહે કંઈ વાંધો નહીં. અને એક વિભીષણના ઘરે આગ ન લગાડ્યા, કારણ કે પહેલાના જમાનામાં એક ભાઈ બીજા ભાઈના ઘર હરગાવતા નહોતા. એ 1947માં ભારત આઝાદ થયા પછી આ પરંપરા શરૂ થઈ છે. ભાઈ ભાઈનું ઘર હરગાઈ શકે, સ્વતંત્રતા મળી ગઈ. કારણ કે હનુમાનજીએ વિભીષણ સાથે તબ હનુમંત કહા સુન ભરાતા, ભાઈ કહ્યા છે તે ઘર હરગાવાય નહીં. આખી લંકા હરગી ગઈ. રાવણ કહે છે કે તે તો સારો પ્રસાદ આપ્યો, તો વિભીષણ અને કુંભકર્ણના ઘરે પ્રસાદ કેમ ન આપ્યો? તમારા ગામની અંદર દુર્ગા પૂજા હોય, ગણપતિની સ્થાપના હોય, આખા ગામમાંથી ફાળો ઉઘરાવવામાં આવે, પછી છેલ્લે પૂર્ણાહુતિ થાય તો પ્રસાદી કોને કોને આપવામાં આવે? જેના જેના ઘરેથી ફાળો આવ્યો હોય. વિભીષણજીએ ફાળો આપ્યો નતો તો એમને શું કામ પ્રસાદ લેવું પડે? ઉલટ પલટ લંકા સબ જારી, ઉલટ પલટ લંકા સબ જારી, કૂદી પડા સિંધુ નજારી, કૂદી પડા સિંધુ નજારી. હનુમાનજી મહારાજ દરિયામાં જઈને પૂંછ ઓલવીને સીતા માતા પાસેથી વિદાય માગવા ગયા. માતાજી કહે કે હે દીકરા, હવે તું જતો રહીશ? મારા માટે તે એ જ દિવસ ને એ જ રાત. હનુમાનજી નીકળ્યા પણ સીતાજીએ કઈ નિશાની ન આપી. હનુમાનજી માગણી કરી, જે રીતે ભગવાને વેટી આપી હતી, માતાજી કંઈક તમે પણ નિશાની આપો, અમારા બાંદરા ઉપર કોણ વિશ્વાસ કરે? ચૂડામણી ઉતારી તબ દયવું, ચૂડામણી ઉતારીને આપે છે. એટલે આપણે ભાષામાં કહીએ તો મંગળસૂત્ર આપે છે, અથવા સોનાનો હાર આપે છે, ગળામાંથી કાઢીને ગમે તે દાગીના આપ્યા છે. ચૂડામણી ઉતારે તબ દયવું, હરસ સમેત પવન સુત લયું. ચૂડામણી આપે છે ગળામાંથી ઉતારીને, ઈશારા કરે છે. રામજીએ ભેટી આપી આંગળીમાંથી, એટલે રામજીએ હાથ આપ્યો. એટલે સીતા માતા ગળામાંથી કાઢીને આપે છે, એટલે માથું રામજીના હાથમાં મૂકી દે છે. જીવન કા मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में. मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं. मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया. मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जय जय सिया राम जय जय. जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे. मेरा सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया.
यदि मानव का मुझे जन्म मिले, जय जय सीताराम जय, तब तेरे चरणों का पुजारी बनूं, जय जय। अब सौंप दिया इस जीवन का। સીતાજીએ રામજી હાથ લંબાવ્યા છે બેટીના બહાને, સીતાજી પોતાનું મસ્તક સોંપી દે છે। હવે આ માથું બચાવવાની જવાબદારી તમારી છે। રામજી હાથ લંબાવે છે બેટીના માધ્યમથી। વિચાર કરો, કોઈ દરિયામાં, કોઈ તાલાબમાં, સરોવરમાં, પાણીમાં ડૂબવાની તૈયારી હોય, રામ વિરહ સાગરમાં, રામજીના વિયોગ રૂપી દરિયામાં સીતાજી ડૂબવાની તૈયારી છે। રામજીએ બેટી દ્વારા, હનુમાનજી દ્વારા, બેટી દ્વારા હાથ લંબાવે છે અને સીતાજી પોતાનું મસ્તક મૂકી દે છે, એટલે કે આત્મસમર્પણ કરી દે છે। એક ભાવ। બીજો ભાવ, આ મંગલસૂત્ર જ્યારે જ્યારે સીતાજી રામજીની ચરણ સેવા કરે ત્યારે ત્યારે આ મંગલસૂત્રના અમુક ભાગ રામજીના ચરણમાં સ્પર્શ કરી જાય, એટલે આ મંગલસૂત્રમાં રામજીના ચરણ રજ ચોંટેલા છે। સીતાજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે જો આ ચરણ રજ રાવણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો રાવણ કો તો કાહુ કે મરે ન મારે, તો એને કોઈ મારી ન શકે। એટલે સીતાજીના વિચાર જ્યારે મનમાં આવ્યા ત્યારે મંગલસૂત્ર કાઢીને અને હનુમાનજીને આપી દીધા, જાઓ હનુમાન લઈ જાઓ। અનેક ભાવ છે ચૂડામણીના। હનુમાનજી મહારાજ ચૂડામણી રહીને અને જોરથી ગર્જના કર્યો, ચલત મહાધુની ગરજશ ભારી, गर्भ श्रवही सुनी निश्चर नारी। हनुमानजी महाराजे जोरथी जय श्री राम नो नारा लगाव्यो छे। आपने पण एक वखत बोलिए, जय श्री राम। मेरे प्यारे, हनुमानजी महाराज એટલા બધા જોરથી ગર્જના કરી છે કે જેટલી રાક્ષસીઓ ગર્ભવતી હતી બધાના ગર્ભ ખરી પડ્યા। हनुमानजी विचार करवा लाग्या, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, अब नया पैदा तो कोई होगा नहीं, इससे पहले तो पूरे राम जी की सेना आ जाएगी, सबको समाप्त करने वाली है। हनुमान जी महाराजे गर्जना केम कर्यो? बीजू कारण, हनुमान जी ने विचार कर्यो कि हूँ जाऊँ छू, आ लोकोने खबर तो पड़े, तो जेने जेने नुकसानी छे ए बधा पछी हवे लिस्ट बनाईने सरकार ने आपसे 5000 ना नुकसानी 50,000 पास करावशे। एक जनानो घर वालो खोवाई गयो पूर में, वडोदरा में हमना एक जनानो घर वालो खोवाई गयो। पत्रकार आया, पूछवा लाग्या, तमारू कई खोवाई गयो है तो बोलो, तमारी बात सरकार सुधी पहोंचाडू के अमारा घर वाला खोवाई गया छे। केवा हता के अरे 6 फूट ऊंचा हता, आंखों मोटी मोटी बटाटा जेवी हती अने हसे त्यारे गाल में खंजन पड़ता था, एकदम धोरा धोरा हता। एना बाजू में एक बई हती के ऊभी रह, तारा घर वाला एवा हता, कारा कारा मेष जेवा होता, तू कहे छे 6 फूट तो ठीक ना, हारा 3 फूट ना हता अने हसे त्यारे तो बकरी जेवी लागता था। आवा कदरूपा हता ने आવું જૂઠું શું કામ બોલે છે કે આ સરકાર તરફથી સારું શોધીને આપે તો તને કઈ વાંધો ખરો? जय श्री कृष्ण हो। जारे कच्छ भुज में धरतीकंप थयो, अपना अमदावाद में असर थयेली, ए वखते नुकसानी ना सर्वे करवामां आवता था। एक जनाए कोष लईने पोताना घर खोदी नाख्या अने नुकसानी गणावी दीधुं। सर्वेक्षण करवा वाळा आया त्यारे कहे छे कि आ धरतीकंपमां तूटेलो नथी लागतो, आ तो कोह मारी मारीने तमे काढ्युं छे, तमारा ऊपर 400 BC નું केस थशे। तो ऊपरथी लेवा गया, चौबे जी गए छब्बे बनने और दुबे बन के आ गए। जय सिया राम।
હનુમાનજી મહારાજ એટલા માટે જોરથી ગર્જના કરે છે જેથી કરીને આ લોકો સમારકામ હવે શરૂ કરે. હનુમાનજી મહારાજ દરિયા ઓરંગીને પાછા આવ્યા, બંદર ભાલુઓને લઈને મધુવનમાં ગયા, ફલ ફૂલ ખાય છે. સુગ્રીવ પાસે ગયા, સુગ્રીવજી બધાને લઈને રામજી પાસે ગયા. હનુમાનજી મહારાજ એવી દુઃખની રજૂઆત કરી, સીતા માતાની દર્દનાક પરિસ્થિતિની વર્ણન કરી. જે રામજી રાજા જનક જ્યારે ગુસ્સે થઈને બધાને અપમાન કરી દીધા હતા ત્યારે પણ ખૂન ઉકળ્યો ન હતો, એ આજે રામજી ઉકળી ગયા. આ હનુમાનજીની રજૂઆત એવી હતી. સીતાજી પાસે ચૂડામણી માગીને લાયા અને રામજીને શું કહ્યું? ચલત મોહી ચૂડામણી દે. ચલત નીકળવાની તૈયારી કરતો હતો ને ચૂડામણી આપી. અને આજના કોઈ હોય બચટિયા તો અરે રહેવા દો ને, તમે તો બહુ પ્યાર કરો છો, બેટી કાઢીને આપી દીધી, પેલી તો કઈ આપતી નથી, ત્યારે હું આ માગીને લાયો છું, લ્યો ઝઘડો શરૂ. हनुमान जी ने कितना सुंदर चलत मोहि चूड़ामणि लेकिन जब सीता जी के पास है हनुमान जी तो कैसी परिस्थिति है? दो हाथ बे हाथ भेगा करीने खोभो धरे छे। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। पछी चूड़ामणि उतारे અને અહીંયા રજૂઆત કરે છે તો શું કહે છે? चलत मोहि चूड़ामणि दीने। भगवान राम जी कहे छे सुग्रीव लश्कर ने आज्ञा करो, चलो चीक करहि दिग्गज डोल, महिगिरी लोल सागर खरु भरे, मन हरस सब गंधर्व कन्या नाग कर, कट कटहि मरकट विकट भटबहु कोटि धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगण गाओ, सई सकीन भार उदार रहि पति बार बारहि मोहि, रहि दसन पुनि पुनि कमठ कठोर शोकिन सोहनि, यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फला, भालु विपुल कवि वीर, भालु विपुल कवि वीर। दरिया कांठे रामजी ना लश्कर पहुंची जाए छे। कोई आकाश में उड़े छे, कोई अनेक प्रकार थी वीरता प्रदर्शन करता करता बधा दरिया कांठे आव्या। तुलसीदास जी जरा लंका बाजू जाए छे। हवे आ बधाने અહીં રહેવા દીધા અને લંકા બાજુ ગયા। ત્યાં શું થયું? વિભીષણ ફરીથી સમજાવે છે રાવણને। રાવણ લાત મારીને વિભીષણને કાઢી મૂક્યો। વિભીષણ ભગવાનના શરણમાં આવે છે। ભગવાન એને દરિયામાંથી જલ લાવીને તિલક કરીને લંકાના રાજા બનાયા। આ જોઈને સુખ અને સારન પાછો ગયો રાવણના સેવક અને રાવણને રામજીની શરણાગત વત્સલતાનો વર્ણન કર્યો અને રામજીની શરણાગતિ સ્વીકાર કરવા માટે વિનંતી કરી। સુખ અને સારનને પણ લાત મારીને રાવણે કાઢી મૂક્યો। આ બાજુ વિભીષણને ભગવાન લંકાના રાજા બનાયા। પછી વિચાર કર્યો કે એને થોડું મહત્વ આપવું પડે, નહીં તો નવા નવી છે, એને જો ઉચિત મહત્વ ન મળે તો એને એમ લાગશે કે રામજીના ત્યાં એવું કંઈ છે નહીં। નવા નવી હતા એટલે થોડું મહત્વ વધારે આપતા। ભગવાન કહે છે હે વિભીષણ, સામે કાંઠે જવું હોય લંકામાં તો કેવી રીતનું જવાય? લક્ષ્મણજી કહે કે રસ્તો હું બતાવું, આમને ક્યાંથી ખબર પડે? હું તમને રસ્તો બતાવું। દૈવ દૈવ આલસી પુકારા, હે ભગવાન હારું કરજો ને કઈ કામ જ ન કરે એમ ન મેર પડે। તમે કામ કરો પછી ભગવાન મદદ કરશે। તો લાવો અગ્નિબાણ સંધાન કરો, દરિયાને સોખવી નાખો હામે પાર। ભગવાન કહે છે ડાયરેક્ટ એવું ન કરાય। વિભીષણજી શું કરું? વિભીષણજીએ રસ્તો બતાવ્યો। પ્રભુ, આ દરિયાનું નામ છે સાગર। તમારા જ પૂર્વજ થયા રાજા સગર, એને દરિયા ખોદવરાયો એટલે નામ પડી ગયું સાગર। તમારા કુલનો આના ઉપર ઉપકાર છે, તમે વિનંતી કરશો ને તો રસ્તો આપશે। અરે મને તો એક જણા કહે, દંડી બાપુ
તમે કથા કરો છો તો ખુદાની ખુદાઈ બતાવો. હું એ વિચારમાં પડ્યો કે હારું મને તો કોઈ અનુભવ नहीं, खुदा की खुदाई बताओ. गुप्ता जी अब खुदा की खुदाई क्या बतावे? उसको मैं ले गया सोमनाथ समुंदर के पास और कहा देख लो जी. कहा અહીં તો કઈ દેખાતું નથી, બધું સામે જે દરિયા દેખાય છે એ ખુદા की खुदाई नहीं तो तेरे बाप की खुदाई है. પછી પેલો કહે આ દરિયા ખોદ્યો તો એમાંથી જે ગારો નીકળ્યો એ માટી ક્યાં નાખી આયા? મેં કીધું કે એના જ આ પહાડો બનાયા છે તારા બાપાએ. આ પહાડ એમને એમ નથી બને, આ દરિયાના ગારો છે. આ અમુક લોકોને ચમત્કાર જ જોઈએ, પછી જેવા સાથે તેવા થવું પડે. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे. उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से. लातों के देवता बातों से मानते नहीं. 3 દિવસ સુધી ભગવાન વિનંતી કરે પણ કોઈ પ્રત્યુત્તર નહીં. જ્યાં અગ્નિબાણ સંધાન કર્યો, દરિયા સોનાની થાળીમાં મોતી સજાડીને આરતી કરીને स्वागतम श्री राम सुस्वागतम श्री राम. स्वागतम श्री राम सुस्वागतम श्री राम. स्वागतम सुस्वागतम 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 श्री राम. राम 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 राम. स्वागतम श्री राम शरणागतम श्री राम. तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए. स्वागतम श्री राम सुस्वागतम श्री राम. ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी. प्रभु प्रताप में गाव सुखाई, उतरई कटक नमोर भलाई. स्वागतम श्री राम शरणागतम श्री राम. स्वागतम श्री राम शरणागतम श्री राम. स्वागतम सुस्वागतम 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 श्री राम. राम 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 राम. स्वागतम श्री राम सुस्वागतम श्री राम. हे प्रभु તમારું સ્વાગત છે, તમારા શરણમાં છીએ. આપ મારા ઉપર પુલ બંધાવ, પછી બંદર ભાલુઓ પાર થશે. પુલ કેવી રીતે બંધાવું? નાથ નીલ નલ કપી દો ભાઈ, લરિકાઈ ઋષિ આશીષ પાઈ. નલ અને નીલ બે કડિયા કામમાં માસ્તર મહાત્માના શ્રાપ છે. જે પથ્થરને અડે એ પાણીમાં તરે. બંદર ભાલુઓ પથરા લાઈ લઈને આપવા લાગ્યા અને નલ ને નીલ પુલ બાંધવા લાગ્યા. પથરા તળે ખરા પણ ભેગા ન થાય. હનુમાનજી મહારાજ પાસે બાત પહોંચી. એક પથ્થર ઉપર રા ને બીજા ઉપર મ, બંને પથ્થર ભેગા થઈ જાય. એમ કરતા કરતા 5 દિવસમાં 100 કિલોમીટરનો પુલ બંધાઈ ગયો. અત્યારે તો ઠરાવે પાસ ન થાય, ટેન્ડરે પાસ ન થાય 5 દાડામાં. 5 દિવસમાં પુલ બંધાઈ જાય. ભગવાન પુલના ઉદ્ઘાટન કરવા આવ્યા અને જ્યાં પુલના ઉદ્ઘાટન કરવા માટે આવ્યા ત્યાં તો દરિયામાંથી જલચર પેદા થયા, બહાર આવ્યા. અને કેવા? એક એકની લંબાઈ 100 યોજન. એટલે આ બાજુ પૂંછડું હોય તો આગળ મોઢું પેલા છેડે હોય. વાંદરાઓ થોડા આકાશમાં ઉડીને જવા લાગ્યા, થોડા પુલ પર જવા લાગ્યા અને થોડા તો એ જલચર જીવ જંતુના ઉપર જ પગ મૂકી મૂકીને જવા લાગ્યા. ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા, મારા નામથી જો પથરા તરે તો મારાથી તરે કે ન તરે?
दरियाना कांठे कांठे 2 किलोमीटर जता रह्या वॉकिंग करता करता एक पत्थरो उठाईने ने दरिया में नाखवा गया तो पत्थरो डूबी गयो। रामजी विचार करवा लागे हास कोई जोयु तो नहीं, बीजो उठायो અને બીજા પથરા જ્યાં નાખવા ગયા ત્યાં હનુમાનજીએ ફાટ હાથ પકડી લીધા। હે પ્રભુ આ શું કરો છો? અરે હનુમાન તું જોઈ ગયો? હા હું તો 24 કલાક તમારા ભેગું જ રહું છું, કોઈને કહીશ નહીં કે હવે તો હું બધાને કહી જ દઈશ। શું કહી દઈશ? કેમ કહી દઈશ? કે રામજીના મહત્વ નથી એટલા રામજીના નામનો મહત્વ છે। રામજીથી પથરા તરે નહીં, ડૂબે, અને રામજીના નામથી पत्थर तरी जाए। हनुमान जी महाराज कहवा लगे हवे तो मारे बधाने कही ज देवू छे। राम जी ना पारे छे कि कोई ने कहतो नहीं पण ए कहे छे कही दो। भगवान तमे जेने फेंकी दो तमाराथी दूर करी दो अथवा जे तमाराथी दूर थई जाए प्रभु ए संसार सागर में डूबी जाए अने जे तमारा नामनो आश्रय करे ए भव सागर पार थई जाए। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए नल और नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हो बढ़ गया चीर अपार, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज में आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर तुरंत सुधारा। किया ग्राह संघार, किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जेने जेने भगवान उद्धार न करी शक्या एना माटे लखे छे। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार, महिमा नाम
पार लेकर नाम तेरा, गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। हाँ खुल गए चारों द्वार, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से। राम नाम तो जो कोई गावे, राम नाम तो जो कोई गावे, अपना तीनों लोक बनावे, अपना तीनों लोक बनावे। है जीवन का सार, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सीताराम 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 આ નામની મહિમા. ભગવાનની લશ્કર સમુદ્ર પાર કરીને સુવેલ પર્વતની તરેટીમાં વિશ્રામ કરે છે. આ બાજુ લંકામાં ફરીથી મંદોદરી અને રાવણની માતાના પિતા એટલે કે નાના એવા માલ્યવંત રાવણને સમજાવે છે, પણ તે માનતો નથી. વિભીષણજીને અંગદજીને દૂત બનાવીને ભગવાન મોકલે છે. બહુ જીભાજોડી થાય, રાવણનો એક દીકરો મરી જાય છે અંગદજીના હાથે, પણ કઈ સમજૂતી થતી નથી, યુદ્ધ અનિવાર્ય બને છે. ભગવાન લશ્કર લઈને લંકામાં પહોંચે છે. ચારે બાજુથી લશ્કર લંકાને ફરી વળે છે. પહેલા દિવસની લડાઈમાં 50% લશ્કર મરી જાય છે. રાવણ પોતે લડવા આવે છે, પણ કઈ મેર પડતો નથી. પછી મેઘનાદનો વધ લક્ષ્મણજી દ્વારા થાય છે. ભગવાન રામજી કુંભકર્ણને પહેલા મારે છે, પછી રાવણ સાથે 23 દિવસ સુધી લડાઈ ચાલે છે. છેલ્લે વિભીષણજી તરફ ભગવાન જોવે છે, બોલો હવે શું કરું, આ તો મરતો નથી, તમને રાજા તો મેં બનાવી દીધા. વિભીષણ કહે, પ્રભુ એના નાભી કુંડમાં અમૃતનો નિવાસ છે. જ્યાં સુધી માણસના પુણ્ય હોય ત્યાં સુધી એનું તમે કંઈ બગાડી ન શકો. એ ખોટું કરે ને તો એનો પરિણામ એને સારું મળે. એટલે આપણે એવું નહીં વિચારવાનું કે ખોટું કરવાથી સારું થાય છે. પૂર્વ જન્મની કંઈ પુણ્ય હોય તો અત્યારે એ સારું નથી કરતો છતાં પણ સારું ભોગવે છે, પણ અત્યારે જે કરે છે એનું એ સમય આવશે ત્યારે પરિણામ મળશે. વિભીષણ નાભિકુંડ તરફ ઈશારો કરે. ભગવાન 31 બાણ છેલ્લે સંધાન કરે છે. એક બાણથી નાભિકુંડના અમૃત સુખાવે છે. 10 બાણથી 10 માથા અને 20 બાણથી 20 હાથ કાપી નાખે છે. રાવણનો ધર પડ્યો, ત્યાં પૃથ્વી ધસવા લાગી. પાતાલમાં ભગવાને બાણ મારીને એના 4 ટુકડા કર્યા. મંદોદરીને ખબર પડી. મંદોદરી રડતી રડતી આવે છે. ભગવાન કહે છે કે હે મંદોદરી, જીવ નિત્ય છે અને શરીર દરેક ના મરે છે. જીવ નિત્ય કહી લગી તુમ રોવા. આ શરીરથી પાપાચાર કર્યો એટલે શરીરનો એનો નાશ થયો, પણ ખરેખર હકીકત એ છે કે માણસ કોણ ક્યારે કેવી રીતે મરશે એનો કર્મ પહેલાથી નક્કી કરેલો હોય છે. રાવણ એના કર્મથી મર્યો છે, પણ એનું જીવ એની આત્મા અમર છે. તમે રડશો નહીં,
આત્મ તત્વની ઓળખાણ કરો અને આત્મ તત્વ એ પરમાત્મ તત્વ એક છે અને તે પરમાત્મા હું તમારી સામે ઊભો છું, મારા ચરણમાં તમે મન લગાવશો, તમારું કલ્યાણ થશે. મંદોદરીને શાંતિ થઈ. વિભીષણજી અંતિમ સંસ્કાર કરે છે. પછી લક્ષ્મણજીને મોકલાવીને ભગવાન વિભીષણને રાજ તિલક કરાવે છે. વિભીષણજીને આજ્ઞા આપે છે કે હે વિભીષણજી, સીતાજીને તૈયાર કરો. હવે મારે એક જ દિવસ બાકી છે 14 વર્ષમાં. જો સમયસર ન પહોંચું તો ભરત હવે પ્રાણ છોડી દેશે. ભગવાન બંદર ભાલુઓને આદેશ આપે છે, માતાની જેમ તમે બધા સીતાજીના દર્શન કરો. પુષ્પક વિમાન લઈને આવે છે વિભીષણ. અનેક પ્રકારના વસ્ત્ર, અલંકાર, આભૂષણો, દાગીનાઓ ભરીને. ભગવાન કહે મારે અયોધ્યા કશું લઈ જવું નથી. તમે આકાશમાં જાઓ અને ત્યાંથી આ વસ્ત્ર દાગીનાઓ તમે નીચે નાખો. અમારા બંદર ભાલુઓને જે ગમે એ લેશે. બંદર ભાલુઓ રાજી થયા. ભગવાનને પુષ્પક વિમાન અર્પણ કરવામાં આવ્યું. ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી એમાં બિરાજમાન થયા. લોકો જય જયકાર કરવા લાગ્યા. બોલો શિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન. મુખ્ય મુખ્ય વાંદરાઓને ભગવાન એમાં બેહાડ્યા વિમાનમાં. અને બાકીના જે વાંદરાઓ હતા એ મોઢા જોઈ રહ્યા, મારો યા નાથ તારો. ભગવાન બધાનું મુખ જોઈને નક્કી કરે છે કે આ લોકોની કંઈક ઈચ્છા હોવી જોઈએ. બોલો ભાઈઓ, તમારી કઈ ઈચ્છા? અરે પ્રભુ, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं? भगवान के ना ना ना, એવું નથી. तुम्हारे बल में रावण मार्यो, તમારા બલના કારણે રાવણ ઉપર હું વિજય પ્રાપ્ત કરી શક્યો. ભગવાન મચ્છર કોઈ દિવસે ગરુડને મદદ ન કરે. તમે તો ગરુડ જેવા કહો, અમે મચ્છરા જેવા કહેવાઈએ. પણ પ્રભુ, અમારા બધાની એક ઈચ્છા છે. તમને વનવાસી રૂપમાં જોયા, તમે અયોધ્યામાં જશો તો રાજા બનશો. તમને રાજગાદી ઉપર જોઉં અને ત્યાં દર્શન કરી લઉં, તમારી આરતી ઉતારી લઉં, પછી તમે જે આદેશ કરશો એ કરીશ. દશરથજી મહારાજ ત્યાં નીચે આવ્યા. ભગવાન એમને ભેદ ભક્તિ સમાપ્ત કરીને અને પોતાના ચરણોમાં બાસ આપે છે. હજી સુધી એમની મુક્તિ થઈ ન હતી, કારણ કે એમનું મનમાં એમ હતું, એમના મનમાં કે મેં રામને વનવાસ આપ્યો. પિતાજી, આ રાક્ષસોના નાશ માટે મારે આ નાટક કરવું પડ્યું, આપને તકલીફ પડી, માફ કરજો. બ્રહ્માજી આવ્યા જય અને ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ઇન્દ્ર આવ્યા છે. ઇન્દ્ર કહે છે મને કંઈક સેવા આપો. લક્ષ્મણજી હસવા લાગ્યા. જરૂર હતી ત્યારે મારો બેટો ના આવ્યો અને હવે બધું સાફ સુથરું થઈ ગયું ત્યારે સેવા કરવા આવ્યો છે. ભગવાન કંઈક સેવા આપો. આપો આને સેવા. શું સેવા આપું લક્ષ્મણ? આપના જેટલા બંદર ભાલુઓ મરી ગયા છે, બધા ઉપર અમૃતની છાંટા છાંટે અને બધા આપના બંદર ભાલુઓ જીવી જાય, એવું કંઈક કરો. લક્ષ્મણ, હા પ્રભુ. અમૃત બરસાવશે તો બધા રાક્ષસ નહીં જીવી જાય? લક્ષ્મણજી કહે નહીં જીવે. કારણ કે બધા બાંદરાઓની ઈચ્છા હતી અયોધ્યા જવાની અને બધા રાક્ષસો મરતી વખતે તમને યાદ કરીને મળ્યા, એટલે એની આશા પૂરી થઈ ગયેલી અને બાંદરાઓની ઈચ્છા હજી અધૂરી રહી હતી. એટલે આ બધા જાગી જશે. બધા બાંદરાઓ જાગ્યા. ભગવાન બધાને વિમાનમાં લઈને અને અયોધ્યા તરફ પ્રસ્થાન કર્યા. રામેશ્વર ભગવાનના દર્શન કરાયા સીતાજીને, જે શરૂઆતમાં હું કહેવાનો ભૂલી ગયો. રામેશ્વર ભગવાનની સ્થાપના થઈ અને ભગવાન ત્યાંથી દર્શન કરીને ચિત્રકૂટ તરફ ગયા. ચિત્રકૂટના સંતો કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ જતી વખતે તમે એમ કહ્યું હતું એક એક દિવસ બધાના આશ્રમમાં રોકાઈ, શું થયું? ભગવાન કહે છે ટાઈમનો અભાવ છે. બીજા અવતારમાં, કૃષ્ણાવતારમાં તમે બધા મારી ગાય થશો, બાછરડા થશો, ગ્વાલ થશો, મિત્ર થશો. આપને 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી, એક દિવસના બદલે 11 વર્ષ તમને આપું છું. તમારી સાથે આનંદ કરીશું. અત્યારે બહુ ઉતાવળ છે. ભગવાન બધા મહાત્માને પરતા મૂક્યા છે અને પહોંચી ગયા સીધા ગંગા કિનારે. પેલો કેવટ આવ્યો, નાભ નાભ કરી દોડ્યો. ભગવાન વિમાન નીચે ઉતારે છે. એ કેવટને વિમાનમાં બેસાડે છે. હનુમાનજીને દૂત બનાવીને અયોધ્યા મોકલે. ભરતજીને જઈને સમાચાર આપ્યા. ભરતજી અયોધ્યામાં ગયા. અયોધ્યાવાસીઓ દિવાળી મનાવે છે. ગુરુ વશિષ્ઠજી આદેશ કરી છે અને બધા ભેગા થઈને, બ્રાહ્મણ લોકો ભેગા થઈને રામજીને ગાદી ઉપર બેસાડ્યા અને બધા આરતી કરવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા છે. આપણે પણ કથાને અહીંયા વિશ્રામ આપીએ છીએ. કંઈ ભૂલ ચૂક થઈ હોય તો એના માટે ક્ષમા માંગુ છું. આજે
અંતિમ દિવસ અંતિમ સત્રની કથામાં થોડી વાર લાગી છે, પણ હવે આપને બીજું કંઈ કામ છે નહીં. અહીંયા કથાને વિશ્રામ આપીશું. મનસા વાચા કર્મના મારાથી તમારાથી આપનાથી કંઈ ભૂલ થઈ હોય ભગવાન માફ કરે. આરતીની તૈયારી કરીશું. આરતી થઈ ગયા પછી તમે લોકો એક એક કરીને આવજો ને દર્શન કરજો, ભગવાનના આશીર્વાદ લેજો. ભગવાન તમારી મનોકામના પૂર્ણ કરે એવી મારી શુભકામના છે, સાધુવાદ છે. આ કથામાં મુખ્ય યજમાન તરીકેની ભૂમિકામાં હંસાબેન હતા. એમના સપરિવાર માટે આપણે શુભકામના વ્યક્ત કરીએ છીએ. કથા સાથે આપ લોકો સંકળાયા, લાભ લીધો, બધાને ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર. જય સિયારામ. મારા સંગીતકાર મિત્રો બરદેવ, વિજય કાકા, રાજુ અને બરદેવભાઈના પિતાજી, નામ મને યાદ નથી પણ એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. આ છોકરાઓએ મહેનત કરી. પાનસરના માયાબેન, સોનલબેન, હર્ષાબેન, બધા મંડળવાળા ખૂબ લોકોને આનંદ કરાયા, મામેરું ભર્યું, ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો અને કથામાં પણ ખૂબ ખૂબ મજા આવી. હવે 2 દિવસ જે બાકી છે એમાં તમે લોકો ફરજો, આનંદ કરજો, દર્શન કરજો, ગંગાજીની આરતી કરજો, ખૂબ આનંદ કરો, ચકાચક મોજ કરો. બધાના જીવનમાં ખૂબ સુખ રહે, શાંતિથી ભરપૂર રહે એવી મારા અંતઃકરણના રાજીપો વ્યક્ત કરતા આપ સૌને વ્યાસપીઠના આશીર્વાદ આપું છું. એક સાધુ તરીકે શુભકામના વ્યક્ત કરીશું. આપ સૌ આવી રીતે સત્કાર્ય સાથે જોડાયેલા રહો તેવી મંગલમય પ્રાર્થના ભગવાનને કરું છું. આવો, રામજી રાજા થયા તો રાજા રામજીની આરતી ઉતારીએ. राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, प्यारे तेरे गुण गाऊं. आरती उतारूं, प्यारे तेरे गुण गाऊं. हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी. देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे राजा राम तेरी चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं. आरती हनुमत के मन भाए, हे राम कथा नित शिव जी गावे. मैं सुनी सुनी निज जन्म सराहूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं. आरती उतारूं, प्यारे तेरे गुण गाऊं, हे आरती उतारूं, प्यारे तेरे गुण गाऊं. हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिधारम
सदा वसंतम हृदयारविंद